2 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂग्रेस तोड़ देंगा, मेरे नाल सारी लीडरशिप है। अगर जगमीत सिंह बरार को बनाओगे तो इसका मतलब है कि आप कांग्रेस को फिनिश कर दोगे। जमानत जब्त होएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी। मेरी गल याद रखियो, पटियाला विधान सभा हल्के तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा उही हाल होएगा जिहड़ा जनरल जे सिंह दा होया जदों इत्थे आके चोण लड़े। मेरे लिए इलाका, मेरी रिश्तेदारियां, मेरे भैन भाई होने नाते, मेरे फादर दे नानके कोट फतेह होने करके, रामणवास पिंड विच मेरे दादी जी होने करके मैनू इत्थों के लोगों के नाल बहुत मुੱਢ तो उन्होंने सैकेंड जनरेशन तक मेरा प्यार है। मेरे नाल वध तो वध बंदे जिहड़े जेलों च गए, वो बठिंडा मानसा जिले के गए। जदों मैं लहरां लड़ियां पंजाब लई, उदों भी इत्थों के जिलों के प्रजा मंडलीय परिवार, देश भगत परिवारां ने मेरा साथ निभाया। अजीत वैब टीवी देखने वाले साडे तमाम दर्शकों को सत श्री अकाल। मैं यानी लखविंदर शर्मा, मेरे बनियो सत श्री अकाल। स्वागत है जी सारे दर्शकों का। इस वेले पंजाब विधान सभा दीयां चोणां जिहड़ियां 2022 का बिगला पूरी तरह बज चुका, तो पखाड़ा जिहड़ा पूरी तरह पक चुका है। पंजाब के भरोसेमंद अदारे अजीत बनियो पहलां लोकां दी कचहरी ला के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के लोकां दे विचार जाने, उस तो बाद ही असीं विधान सभा चोणां नूं लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवारां दी इंटरव्यू तहत अज असीं मौड़ हलके दे दिग्गज उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल वालों उतारे गए हैं, जो कि किसी जान पछाण के मुथाज ने। साडी मुराद है श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सरदार जगमीत सिंह बराड़, जो कि पंजाब के कौम के वजों, कौम की आवाज़ वजों भी जाने जाते हैं। मैं पहला जगमीत सिंह जी बराड़ जो मौड़ हल्के तो उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल तो लड़ रहे हैं, आप इन्हां नाल जान पछाण गए। सब तो पहला तो अजीत अदारे बनियो तुहानूं स्वागत है जी, सत श्री अकाल। बहुत मेहरबानी शर्मा जी। सारे अजीत दे पंजाब दी आवाज़ वैबसाइट और जो वड्डे अखबार नूं पढ़न वाले सारे स्रोते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहला तो बराड़ साहब देखो माहौल है जिहड़ा चोणां दा पूरा गरमा चुकिया, किवें देखते हो? सब तो पहला तो सियासी अपना सफ़र, साडे दर्शक तमाम दर्शक जिहड़े जानना चाहुंदे ने सियासी सफ़र बारे आपां नूं लोकां नूं माड़ा साडे दर्शकां नूं जान पछाण कराओ। देखो, श्रोमणी अकाली दल ने मैनू इत्थे पार्टी दे उम्मीदवार वजों, सांझे उम्मीदवार वजों टिकट दे के निवाजिया। अज तो 6 महीने पहला असी ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ कॉन्स्टिट्यूंसी का घर घर गरीब वेड़े पिंड सब थावां ते वोटरां नूं हथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। और मैनू बहुत वड्डा इस गल दा माण है कि लोकां ने जिन्ना सत्कार और जिन्ना पंजाब दे लई हुण तक 27 वार 28 वार सारियां जेलां च पंजाब दे पाणियां दा संघर्ष, पंजाब दा दुखांत ते पीड़ा, और नाल दी नाल पंजाब ते जदों भी माड़े दिन किसी वेले आए हैं, उदों मूरली कतार विच खड़ो के पिछले 45 साल तो मैनू अपनी लोकाई दा, आवाम दा, विचारधारक तौर ते गुरु साहबान दी महान सिक्ख्या और पंजाब दी धरती जपियां तपियां दी जो मैनू सिक्ख्या मिली, मैं उहदे नाते, क्योंकि मैं एक पोलिटिकल फैमिली चों सी, मेरे फादर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के बानी प्रधाना विचों रहे 1950-51 विच। उस तो बाद वो 5 बार MLA बने, मंत्री बने। मैनू भी ये सेवा सन 1980 तो ऑनवर्ड्स करन दा मौका मिलिया। लोकां ने मैनू देश दे महान प्रजातंत्र दे मंदिर पार्लीमेंट दे विच पहुंचाया, बड़िया वड्डिया मुकाबलियां विच दी मेरे मैनू आशीर्वाद दिता। शायद इसे करके अकाल पुरख की मेहर द्वारा मैं अरदास करके गया सी पार्लीमेंट जो इलैक्ट होया कि हे परमात्मा, मैं सच बोला। सच बोलना है बहुत कठिन, सच बोलना अज दे युग च, और वो भी पॉलिटिक्स च रह के ये एक असंभव कार्य है। लेकिन गुरु की मेहर द्वारा मैं बड़ी विनम्र होके ये कहना चाहना, मैं सच बोलिया। सच का मैनू खमियाजा जिवें हमेशा हर बंदे नूं भुगतना पैंदा है, वो मैनू भुगतना पिया। पार्टी ने मेरे ते 1 वार नहीं 2 वार 3 वार एक्शन लए, मैनू विप तो महरूम किया, क्योंकि मैं देश की डिफेंस ते 84 दे दंगियां ते पंजाब दे पानी ते 36 सिंहपुरा वर्गे
ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 35 ਆਪਣੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਰਮਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੰਨੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੌੜ ਦਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਮਣਵਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲੀਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਲਏ, 4.5 ਸਾਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਨਿਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4.5 ਵਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ, MLA ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ 4.5 ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਗਰਲਿਆ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, 90 ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁੱਟ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ MP ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 5 MP ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਕਰਮਠ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਔਨ ਦੀ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ
34% ਵੋਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸਪਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਰੇਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਟਰੇਲ ਬਲੰਡਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ। ਭਾਰ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਸੋ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੀਡरशिप है। अगर जगमीत सिंह बरार को बनाओगे तो इसका मतलब है कि आप कांग्रेस को फिनिश कर दोगे। इस करके हाँ कोई मूँह नहीं हो, जमानत जब्त होएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी। मेरी गल याद रखियो, पटियाला विधान सभा हल्के तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 101 ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਮੋਗੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਟਾਡਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 500 ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਸਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਗਰੈਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ। ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 3-4 ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਾਓਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2012 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ, ਮੇਰੀ अपील और शशिकांत शर्मा की अपील एडमिट हुई, उदू बाद ये बहस हुई। मेरा सब नूं कहण दा ये भाव है कि नशा 10 गुणा हुण वध गया। कैप्टन ने झूठी सौं पा के गुटका साहब की अपमान किया कौम का। मेरा ये जिंदगी का सब तो वड्डा निशाना रहेगा कि विधान सभा दीआं पौड़ियां चढ़ के मैं इस अहम मुद्दे ते पहले दिन सर्बसम्मति का एक मता लैके आवांगे, जिहदे नाल असीं नशियां नूं ठल पाउण लई जीरो टॉलरेंस का एक रेजोल्यूशन यूनैनिमस ते 5 साल लड़ाई महीने च नहीं होना, कुछ 6 च भी नहीं होना, 3 सालों च भी नहीं होना, 5 साल का पीरीयड प्लैनिंग वो करके असी नशे खत्म करन दा उपराला करांगे। मैं ये भीड़ा चकांगा, मैनू चाहे सत्ता तो पासे होना पाए, मैं इस मुद्दे नूं ऐ मनदा इहदी लड़ाई लड़ांगे। सर जे आप गल कर लीए आम पार्टी बारे, देखो सर आम पार्टी दिल्ली जे आप कह सकती है सिर्फ मुख्यमंत्री ऐलान था, मुख्यमंत्री ऐलान ने सारा कुछ सर दिल्ली तो हो रहा है, सिर्फ इन्हों का देखो रोज़ बयान आते हैं, तुसीं किवें लैंदे हो सर आम पार्टी नूं पंजाब च? कि सारी कहानी लुट चुकी है। 10 दिन पहला आके भगवंत सिंह मान नूं ऐलान करना, एक तो उहदी खज्जल खराबी जिन्नी हुई है वो उहदा ही मन जानदा, वो कुछ कहंदा फिरे। दूजा केजरीवाल किसी लीडर नूं धर्मपाल गांधी नालों 7 स्टार पोलीटिकल लीडर मुद्दों ते लड़न वाला, विचार जानने वाला, सेवा करने वाला, गरीबां दी मदद करने वाला कोई जम्मिया नहीं, उन्होंने इन्हों ने कढ़ता।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸੋ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਰਗਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, 50 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜੀਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। 28 ਵਰੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 100% ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਕਲੇਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਵਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ NRI ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ NRI ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ $100 ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 100 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ। 100 ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਤਵਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ 3-4 ਕੰਮ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ DPS ਵਰਗਾ, ਕਨਵੈਂਟ ਵਰਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 7 ਵਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ। ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸਵਨ ਪ੍ਰਿਯ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 86 ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਪੜ ਵੀ ਲਾਓ ਹੁਣ। ਚੀਟਰ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਪਾਪ। ਉਹ ਕੱਪੂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸੋ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਾ ਖਾਦੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ? ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।